آپ دیکھ رہے ہیں 3 اسٹار نیوز HD۔ شامل کرتے ہیں اہم خبریں۔ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ایاز خان، آپ دیکھ رہے ہیں 3 اسٹار نیوز۔ ناظرین، آج برسی منائی جا رہی ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب۔ آج اس کے بارے میں موقف دیں گے جناب دل جان انفارمیشن سیکریٹری، آج ان سے معلومات لیتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاز بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ آج پاکستان پیپل پارٹی کے بانی، شہید جمہوریت، قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آج 47واں شہادت کا دن ہے۔ آج 47ویں برسی ہے۔ اس حوالے سے PS 86 تنظیم کے تحت یہ سارے انتظامات الحمدللہ کمپلیٹ ہے، اور تھوڑی دیر میں جو ہے مختلف UC سے قافلے آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو دن ہم مناتے ہیں وہ ہم اپنے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ اس کی عظیم خدمات جو انہوں نے پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے جو خدمات انجام دی ہے، اور یہ جو سب سے بڑی جو خدمت ہے جو ناقابل فراموش ہے آج کل کے دن کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ اس وقت نذیر بھٹو صاحب جہاں پر پہنچ چکے ہیں آج اس شہید برسی پہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی آج 47واں برسی ہے، اس موقع پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو پروگرام انعقاد کیا گیا ہے؟ شہید محترم ذوالفقار علی بھٹو وہ شخصیت ہے، دنیا کے اندر نہ صرف پاکستان کے لیڈر تھے، مسلم امہ کے لیڈر تھے۔ جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ اپنی اس ڈیٹ کو دیکھیں کہ جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سارے مسلم ممالک کو اکٹھا کر کے اور ایک میسیج دیا تھا۔ ساری مسلم امہ نے ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا لیڈر مانا، اور وہ آج ہم فخر سے کہتے ہیں کہ آج جو بات ہو رہی ہے کہ دنیا ہم سے نہیں لڑے گی، وہ ایٹم کا تحفہ اس وقت بھٹو صاحب نے بولا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے اور ایٹم بنائیں گے۔ تو آج بہت دور تک بھٹو صاحب سوچتے تھے، وہ سوچ کاش آج کے جو ملک کو چلانے والے ان کو بھی وہ سوچ آ جائے۔ بہت شکریہ سر۔ ہمارے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی کے جعلی رہنما جو کہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، آج اس پروگرام انعقاد کیا گیا ہے برسی کے حوالے سے، جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی آج 47واں برسی ہے۔ اس بارے میں اس موقع پہ کیا کہنا چاہتے ہیں شکیل بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے عظیم قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال یہ پروگرام کرتے ہیں۔ اس بار کیونکہ ملکی حالات کچھ ایسے ہیں تو یہ PS کی سطح پر پروگرام ہو رہے ہیں۔ پورے یہ PS 86 کے یہ پروگرام ہے 86 کا، اور یہاں پر نذیر احمد بھٹو صاحب کی ہدایت پر یہ پروگرام کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے عظیم قائد کی آپ کو پتہ ہے اس کی جو قربانیاں ہیں عوام کے لیے، اس ملک کے لیے جو قربانیاں ہیں، ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ خود انہوں نے شہادت قبول کی لیکن ظالم حکمرانوں کے آگے جھکے نہیں۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جو پروگرام انعقاد کیا گیا ہے برسی کے حوالے سے، نعمان حفیظ ارائیں صاحب، پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر رہنما۔ آج اس موقع پہ کیا ان کے الفاظ ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس پروگرام کو کوریج دی، اور یہ ہمارے 47واں پروگرام ہے الحمدللہ بھٹو صاحب کی برسی کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ سب دوست اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے قائدین آئیں گے ابھی، تو باقاعدہ پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ اور بھٹو صاحب کی قربانی جو ہے اس کو ہم ہر سال کے سال اسی طرح مناتے ہیں، کیونکہ وہ شہید ہیں اور شہیدوں کو کبھی بھولا نہیں جاتا۔ عابد بھائی یہاں موجود ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ایاز بھائی آپ کا شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، دیکھنے سننے والوں کے لیے بتانا چاہوں گا کہ آج شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی 47ویں برسی ہے، جو کہ انتہائی عقید و احترام کے ساتھ بنائی جا رہی ہے یہاں پر کراؤن شادی ہال میں PS 86 کی تنظیم کے زیر اہتمام۔ یہاں پر جتنے بھی کارکنان موجود ہیں یہ اپنے قائد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے موجود ہیں۔ باقی ہمارے مون بھائی ہمارے ساتھ ہیں، سینئر
जनरल सेक्रेटरी हैं यूसी के, सरदार महमूद भाई हैं, ये आपसे जी इसी बारे में आप बताइए। सर, आज कायद-ए-आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो है 47वीं बरसी आज मनाई जा रही है, जो कि हमारे सदर जो है PS 86 के नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, ये उनकी हिदायत पे जो है ये इधर जो है बरसी का इनक़ाद किया गया है। और हम जो है जियाले सब जमा हुए हैं, इंशाल्लाह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से तहजीद अहद वफ़ा करेंगे इंशाल्लाह, और जमहूरियत के लिए काम करेंगे और इंशाल्लाह जमहूरियत को मजबूत करेंगे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को बिलावल जो है इंशाल्लाह ताला अभी जारी रखेंगे, और हम बिलावल भुट्टो के शाना बशाना हैं। अजीम लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को हमसे, गरीबों से, किसानों से, मज़दूरों से, तालिब इल्म से छीन लिया गया था। पार्टी की हदायत के मुताबिक आज हम यहाँ पे उनकी 47वीं बरसी मना रहे हैं नहायत अकीदत और एहतराम के साथ, और इंशाल्लाह इसको बनाते रहेंगे, और भुट्टो साहब का जो विजन है उसको हम इंशाल्लाह ताला लेके चलते रहेंगे। जी PS 86 के आज अनवर बलोच यहाँ पर मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर हैं, और इस प्रोग्राम में आज ये शामिल हैं, तो आज क्या ये कहना चाहते हैं इस मौके पे? बहुत शुक्रिया SB कि आपने हमारे तासुरात जानने की कोशिश की। यहाँ पे जो आज हम इकट्ठे हो रहे हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद 47वां यौम शहादत के मौके पर, ये अजीम कायद लीडर, एशिया का अजीम कायद लीडर, जो उन्होंने हमें इस साल में पहुँचा है कि हम गाज खाएँगे, एटम बम बनाएंगे, उसके समरात अभी ईरान अमेरिका जंग में ज़ाहिर हो रहे हैं। लोगों को पता चल गया कि भाई जो कायद अवाम ने जो बोला था वो कर दिखाया, और आज उसके वजह से जो पाकिस्तान एक ऐसे मकाम पे खड़ा हुआ है जो दुनिया के लिए सालिसी कर रहा है। जाम जमील अहमद लशारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वजन क्या हाल है? माशाल्लाह आप कसीर तादाद में आपके साथ हमरा आए हैं, और क्या कहना चाहते हैं आज इस मौके पे? आज हमारा लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत है, और आज उसकी बरसी भी है, कुरान खानी भी है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जो पाकिस्तान का लीडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो पाकिस्तान के रियासत को जो एटम बम दिया है, आज तक माशाल्लाह पाकिस्तान के हमारे सुपर चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी साहब आसिम मुनीर साहब, आज फिर भी पाकिस्तान पावरफुल है। तो मैं समझता हूँ इस कुरान खानी की जो जितनी की भी जाए वो कम है। तो इंशाअल्लाह ताला हम हर साल हर बरसी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुरान खानी और बरसी बनाएंगे इंशाअल्लाह। राना अफजल साहब यहाँ पे मौजूद है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इस मौके पे क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले भजन 3 स्टार मीडिया के हम मशकूर हैं जिन्होंने कवरेज के लिए आज का दिन मुंतखब किया। अल्हम्दुलिल्लाह भुट्टो वो आलमी शख्सियत है जिसने शनाख्ती कार्ड जो हम जेबों में डाल के फिर रहे हैं, ये उन्हीं की मेहरबानी है। लेबर पॉलिसी उन्हीं की मेहरबानी है। ज़र मुबादला के ज़खायर हमारा पहला पासपोर्ट बना और लोग बाहर जाना शुरू हुए, उन्हीं की मेहरबानी है। अगर एटम बम है हमारे पास तो उन्हीं की मेहरबानी है। उन्होंने इतनी खिदमात अंजाम दी हैं जो अनगिनत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भुट्टो ने पाकिस्तान को इतना मजबूत किया कि आज पूरी दुनिया में उसका नाम हो रहा है। जैसा कि संदूर नाम से एक पिछले दिनों प्रोग्राम चला, और उस संदूर का क्या हाल किया पाकिस्तान ने, वो सिर्फ भुट्टो की मेहरबानी से किया। अगर हमारे पास एटम बम ना होता, मोहतरमा की काविशों से मिसाइल सिस्टम ना होता, तो शायद हम इस पोजीशन पे ना होते। हम आज भुट्टो को जितना भी खराज अकीदत पेश करें वो कम है। आज 47वां यौम अकीदत है हमारा, आज भुट्टो को हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। कुरान खानियाँ हो रही हैं, उनकी याद में मुख्तलिफ प्रोग्राम हो रहे हैं। हम तो यही कहेंगे, जिए भुट्टो, सदा जिए, जिए पाकिस्तान। जी नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़ HD। शामिल करते हैं अहम खबरें,